सो जैसे आपके फादर के लॉस के बाद जो उनकी वाइफ है, दैट इज़ योर मदर, तो आफ्टर दैट उनने कैसे मिनिस्ट्री को लीड करना शुरू करा? तो इनिशियली तो बहुत ही मुश्किल था क्योंकि नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट। किसी को नहीं पता था कि एक टाइम ऐसे आएगा जहाँ पर अचानक से ही वोंट बी देयर और पास्टर रॉबिन्सन वहाँ पर नहीं होंगे जिस जगह में इनको होना चाहिए, और उस जगह में किसी और को देखना भी इवन एज अ पास्टर हमारे लिए बहुत मुश्किल था। बट जैसे परमेश्वर का प्लान था ऑलरेडी, एंड गॉड मतलब जब ही वॉज इन मिनिस्ट्री, जब पास्टर रॉबिन्सन इज मिनिस्टरिंग, तो वो हमेशा ब्लेस करके जाते थे कि 60% जो मिनिस्ट्री है वो तेरा है, दैट इज़ उनके वाइफ का, और 40% मिनिस्ट्री मेरा है। तो दैट इज़ द टाइम जब हमें रियलाइज़ हुआ कि हाँ, दिस इज़ वॉट ही मेंट बाय वॉट 60% इज़, कि हमें ये नहीं है कि वो साथ में रहेंगे एंड शी वुड बी द पावरफुल वन हु वुड बी डूइंग द मिनिस्ट्री। इट मेंट कि उन्हें अकेले वो मिनिस्ट्री करना है जो उन्होंने शुरू किया है। और इनिशियली तो 1-1.5 साल तक उनको कुछ पता नहीं था। वो चर्च आते थे बस एक बिलीवर की तरह, वो आकर बैठकर, और पूरे सर्विस में शी जस्ट यूज्ड टू क्राई, वो बस रोती रहती थी कि बस यहाँ पर अगर पास्टर रॉबिन्सन होते, उनकी कमी को कोई पूरा करने के लिए नहीं था। एंड इनिशियली लाइक आई वुड लाइक टू नेम अ फ्यू पीपल हु आर अ really big support to us. Like few of them are Pastor Titus, Pastor Sudagar, Pastor Manuel, and Brother Rustin, Brother David. Like ये सब हैं जिन्होंने हमारे मिनिस्ट्री को उन्होंने संभाल कर रखा. Like everybody used to minister in different places. Like when Pastor Robinson left, he didn't just leave my mother with 4 children. He also left with 4 branches. और बच्चों को संभालने से बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो था उन सेवकाई को संभालना. तो वहाँ से मतलब हर ब्रांच को चलाने के लिए, हर सर्विस को चलाने के लिए कोई ना कोई वॉलंटियर, लाइक ब्रदर डेविड कुलशेखरन वो नंदगिरी के ब्रांच को संभालते थे, और ब्रदर सुधागर वो नंदगिरी के कलस्टर को संभालते थे. तो ऐसे हर एक सेवकाई को संभालने के लिए हर एक लोग हर एक जगह अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालते थे. और इनिशियल डेज में सिस्टर सीमा, सिस्टर उमा, दे वर लाइक लेफ्ट एंड राइट हैंड फॉर माई मदर. तो धीरे धीरे मतलब उनको रियलाइज़ हुआ जब कि हाँ मतलब अब दिस इज़ द रियलिटी, जब हमें रियलिटी चेक मिलना शुरू हुआ कि हाँ अब हमें यही लीड करना है. बट उनके पास वो करेज नहीं था, बिकॉज जब पास्टर थे भी तो उन्होंने कभी चर्च को लीड नहीं किया, या कभी वर्शिप को लीड नहीं किया, या कभी स्टेज पे चढ़कर शी डिड नॉट टेक लीड एनीथिंग. बट एक दिन ऐसे ही हुआ, लाइक आफ्टर फ्यू मंथ्स, लाइक इट वाज इन लेट 2009, एक दिन बस ऐसे ही चर्च चल रहा था, वर्शिप ख़त्म हुआ, और वो बस बैठ के सोच रहे थे कि गॉड ये क्या हो रहा है, मतलब आपने इतना बड़ा मिनिस्ट्री दिया, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, तो बीच में ही आपने अपने सेवक को क्यों उठा लिया. और जैसे ही वर्शिप ख़त्म हुआ, शी जस्ट गॉट सम करेज, कुछ तो उनको एक स्ट्रेंथ मिला, कुछ तो परमेश्वर ने वहाँ पर ही स्पोक in her heart, या उन्होंने एक पुश दिया. जैसे ही वर्शिप खत्म हुआ, शी स्टूड अप, शी वेंट टू द स्टेज, शी पिक्ड अप द माइक, और उन्होंने साम रीड करना शुरू कर दिया. मतलब क्या हुआ नोबडी नोज, सब कुछ बस एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो गया. वो उठी, स्टेज में गई, माइक उठाया और भजन संहिता को पढ़ना शुरू कर दिया. एंड सिंस देन मतलब 2009 से लेकर अब तक गॉड हैज़ बीन यूजिंग हर पावरफुली एंड माइटली. मतलब वो जो 60% मिनिस्ट्री जो पास्टर रॉबिन्सन इतने सालों से कह कर ब्लेस करते थे, एवरीथिंग नाउ मेड अ सेंस. और वही नहीं, परमेश्वर ने हर एक कदम में उन्हें आगे बढ़ाया है. जिस दिन उन्होंने अपना एक कदम आगे रखकर वो स्टेज पर चढ़ी, उस दिन के बाद से कभी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पीछे हटने नहीं दिया, लेकिन कलस्या में हर एक कदम में उन्हें आगे बढ़ाया. और परमेश्वर की इतनी महान दया है कि 2019 में 2019 में उन्होंने रेवरेंड का ऑर्डिनेशन उन्हें मिला. शी फाइनली बिकेम रेवरेंड मीना रॉबिन्सन. उनको बैप्टिज्म देने का और कम्युनियन देने का उन्हें लाइसेंस मिला. शी हैज़ द लाइसेंस टू कंडक्ट मैरिजेस एंड कंडक्ट द लास्ट राइट्स, दैट इज़ द ब्यूरल सेरेमनी. और हर एक कार्य को परमेश्वर ने उनके जीवन में एक एक ब्लेसिंग की तरह सही समय पर किया. जब 2019 में उनको रेवरेंड कोऑर्डिनेशन मिला, तब भी शी वॉजंट प्रिपेयर्ड, और उन्होंने यही प्रेयर किया कि गॉड मैं इसके वर्दी नहीं हूँ, मैं इसके योग्य नहीं हूँ. लेकिन पास्टर सैम
ही वॉज पास्टर रॉबिन्सन्स फ्रेंड. उन्होंने साथ में पास्टर के साथ बाइबल कॉलेज किया था इन 1995. उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया. ही एनकरेज्ड रेवरेंड मीना टू गेट दैट ऑर्डिनेशन और उस मिनिस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए. एंड ही टुक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड गॉड यूज्ड हिम एज द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग इन हिज लाइफ. और इनकी मिनिस्ट्री में एक स्टेप और आगे बढ़ने के लिए लाइक गॉड ओपन ऑल द वेज, ऑल द विंडोज, ऑल द डोर्स एंड जस्ट केप्ट blessing our family in every aspect of our life and ministry. Really surprising है क्योंकि from a pastor's wife who didn't know anything to Reverend Meena who started leading the ministry, तो उस phase of time से उनको क्या क्या struggles उन्हें face किया. तो दिस इज़ इंडीड अ टेस्टिमनी टू ऑल. क्योंकि जो भी देखता है, जो भी सुनता है, मतलब घमंड के लिए नहीं बट ऑल ग्लोरी टू गॉड. आई वुड लाइक टू से बिकॉज गॉड हैज़ बीन यूजिंग हर एज अ टेस्टिमनी बहुतों की लाइफ को चेंज करने के लिए. मतलब एक सिंगल मदर रहकर, एक सिंगल वुमेन रहकर कलीसिया को चलाना और इतने विश्वासियों को चलाना एक छोटी बात नहीं है. बट एज द वर्ड सेज, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल बाय गॉड. और गॉड लाइक ही चूजेस द लीस्ट ऑफ अस. जो सबसे मतलब जिसको देख के लगता है ना कि ये किसी के योग्य नहीं है, किसी के वर्दी नहीं है, परमेश्वर उनको उठाकर महान स्थानों पर रखता है. और ऐसा नहीं था कि उनके लिए लाइफ इजी था. लाइक ऑलरेडी शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड. एक कमी जो था वो जीवन भर अपने साथ लेके चल रही हैं. बट उसके बाद भी बहुत से जगहों में मिनिस्ट्री में उन्हें बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखने पड़े. हमारे कलीसियाओं में बहुत से बाधाएं आए. हर एक प्रकार के बाधाओं को परमेश्वर ने क्रॉस करने में सहायता किया. हर प्रकार से उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा. बट एक जगह है जहाँ पर गॉड ने उन्हें कभी हाथ नहीं छोड़ा है, दैट इज़ फाइनेंशियली. क्योंकि जब पास्टर रॉबिन्सन लेफ्ट अस, उनकी बस एक ही प्रार्थना थी. शी वॉज जस्ट क्राइंग एंड शी प्रेड कि परमेश्वर आपने तो आपके सेवक को उठा लिया लेकिन हमें छोड़ दिया. आप मुझे और मेरे बच्चों को, आज हम तैयार हैं, आप हमें भी उठा लो. या फिर अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए सेवकाई करें या हम आपके लिए स्थिर रहें, तो आप मुझे और मेरे बच्चों को चलाओ. मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती. और कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मुझे किसी के सामने भी हाथ फैलाने का नौबत ना आए. एंड दैट इज़ अ प्रॉमिस जो उन्होंने परमेश्वर से लिया है ना. हम प्रेयर करते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए एक वाचा करता है, लेकिन ये एक वाचा जो उन्होंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कलीसिया के लिए परमेश्वर से लिया है कि आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे कभी भी किसी के सामने लज्जत नहीं होने दोगे. एंड बहुत सारी चीज़ों में लाइक वी हैव क्राइड, वी हैव सीन थिंग्स. हमने बहुत सारे मुश्किल थे. लाइफ वॉज अ रोलर कोस्टर राइड फॉर अस. लेकिन एक चीज़ जो हमारे साथ निरंतर था वो था परमेश्वर का अनुग्रह. क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं थे. अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो पता नहीं हमारी कलीसिया कैसे होती. आज हमारा सब कुछ तितर बितर हो चुका होता. लेकिन हर एक प्रॉब्लम्स के बाद परमेश्वर ने अगर आज हमें स्थिर रहने के लिए सहायता किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी करुणा है. ओके, तो जब से रेवरेंड मीना मिनिस्ट्री लीड करना शुरू किया था, तो उसके बाद उनका चर्च में कैसे काइंड ऑफ एवोल्यूशन आया या ब्लेसिंग्स या मिरेकल्स हुए चर्च में? तो बहुत सारे कार्य कलीसिया में होने लगे. बहुत से नए विश्वासी कलीसिया में जुड़ने लगे. जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि परमेश्वर जो भी करता है एक पर्पस के लिए करता है. तो लाइक इट्स अ ब्लेसिंग टू अस कि हमारे कलीसिया में बहुत सारी विडोज़ हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसे हैं जिन्होंने अपने लाइफ पार्टनर को खोया है. बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने अपने फादर को खोया है. एंड एट दिस टाइम हम इस सिचुएशन में रहकर हम उनके कार्य को समझ पा रहे हैं. एंड लाइक आफ्टर लूजिंग a life partner, Reverend Meena has been able to set an example for a lot of people. मतलब जितने भी लोग ऐसी परिस्थिति में आते हैं जहाँ पर उन्होंने अपने पार्टनर को खोया है, वो पास्टर मीना को, रेवरेंड मीना को एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं और बोलते हैं कि आपको देखकर हमें वो करेज आता है कि अगर आप कर सकते हैं ना तो हम भी कर सकते हैं. और हमेशा रेवरेंड मीना यही बोलते हैं कि इट्स नॉट मी, ये मेरे बल से या मेरे सामर्थ्य से नहीं हुआ, ये सिर्फ परमेश्वर की कृपा है. और अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है ना, वो आपको किसी भी समय पर आपको छोड़ेगा नहीं. चाहे आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ ना हो, चाहे आपके पिता आपके साथ ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है. और आई थिंक इस सिचुएशन में हम रहकर हम उन सभी लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपने किसी ना किसी खास को खोया है. और आप किसी के दर्द को तभी समझ सकते हो जब आप उस दर्द से गुजर कर गए हो. एंड आई थिंक गॉड हैज़ यूज्ड अस, उस
पात्र के समान परमेश्वर हमारे परिवार को इस्तेमाल कर रहा है और हम हर एक के लिए एग्जाम्पल और एक उनको शांति का कारण, एक समाधान का कारण हम बन पा रहे हैं। हम अपने जीवन के एग्जाम्पल्स को देखकर, हम अपने जीवन के टेस्टिमनीज को देखकर हम उनको एक उत्साह और एक बढ़ावा दे पा रहे हैं कि हाँ, परमेश्वर आपके जीवन में है और चाहे कोई आपके साथ हो ना हो, परमेश्वर ज़रूर आपके साथ है। तो आज भी लाइक रेवरेंड मीना को बहुत सारे लोग एक स्पिरिचुअल मदर के रूप में देखते हैं। सो व्हाट इज दैट ट्रांजिशन अबाउट दैट? तो वही मतलब एक माता जो अपने 4 बच्चों को रखकर कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सोचकर वो इधर उधर घबरा रही थी। लेकिन अगर आप आज के दिन में देखें तो उन्हें किसी भी चीज़ के लिए उनको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि हम रोते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि हमने दुख नहीं देखा है, बट हर प्रॉब्लम के बाद, हर दुख के बाद, हर आंसू के बाद परमेश्वर ने जो हमें विक्ट्री दिया है ना, वो हमारे दुख से, हमारे आंसू से कई बढ़कर है। और हम तब बोल पाते हैं कि जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए। और जब भी कोई दुख के साथ आता है, जब भी कोई परेशानी के साथ आता है, ये एक आत्मिक माता के रूप में, एक स्पिरिचुअल मदर के रूप में दूसरों को सिखा पाते हैं कि हाँ, ये मेरे लाइफ का टेस्टिमनी है, मैंने इसको ऐसे पार किया है। आपको ये करना चाहिए, आपको प्रार्थना करना चाहिए, आपको वचन पढ़ना चाहिए। और हम बार बार दूसरों को ये आशा दे पाते हैं कि आपका जो भरोसा है वो संसार पर नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। और इनका जीवन एक एग्जाम्पल बना है, एक टेस्टिमनी बना है, एक ब्लेसिंग बना है दूसरों के जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको ग्रो करने के लिए। எல்லாருக்கும் பிரைஸ் லார்ட். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். என் பேர் மேரி ரோசிட்டா. நான் இந்த சர்ச்சுக்கு இப்ப 4வது வருஷம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த சர்ச்சுக்கு வர தொடங்கினதுக்கு அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் அந்த ஸ்டார்டிங் அந்த வருஷத்திலேயே நிறைய விஷயங்கள் நான் இந்த சர்ச்சில இருந்து கத்துக்கிட்டேன். அது இல்லாம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைன்னு பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் இந்த இடத்துல நிறைய எனக்கு இதாச்சு. அந்த கர்த்தருடைய கிருபையினால எனக்கு இந்த சபை கிடைச்சது. நான் கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்றேன். ஏன்னா இந்த சபை என்னைய பொறுத்தளவு இந்த சபை எனக்கு ஒரு தாய் சபை தான். யார் கேட்டாலும் நான் சொல்லுவேன், எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சபை கிடைச்சிருக்குது, நல்ல சபை மக்கள் கிடைச்சிருக்காங்க, நல்ல பாஸ்டர்மா கிடைச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. அது மட்டும் இல்லாம என் பிள்ளைங்களோட வாழ்க்கையிலும் நிறைய அற்புத அடையாளங்கள் இந்த இடத்துல நடந்திருக்கு. இந்த சர்ச்சுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் பாஸ்டரோட பிள்ளைங்களா இருந்தாலும் சரி, பாஸ்டரோட பிள்ளைங்க ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுவாங்க. நீங்க செய்யுங்க அப்படின்னா பிள்ளைங்க இல்ல எங்களால முடியாது என்பது, இல்ல உங்களால முடியும் அப்படின்னு அந்த ஒரு கைட்னஸ் கொடுக்கறது பிள்ளைங்களுக்கு, இல்ல மோட்டிவேட் நீங்க பண்ணுவாங்க, நீங்க பண்ணுங்க, கண்டிப்பா உங்களால செய்ய முடியும்னு சொல்லி ஒரு மோட்டிவேட் பண்ணி அந்த பிள்ளைங்களை எடுத்து இது மட்டும் நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க. அதுக்காக நான் கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்றேன். பாஸ்டர்மாவை எனக்கு என்ன சொல்றது, பாஸ்டர்மாவோட பல காரியங்கள், அவங்களோட வாழ்க்கையில நடந்த பல காரியங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் மேட்ச் ஆகுது. என்னன்னா நிறைய விஷயங்கள் அது இந்த சபைக்கு வந்ததுல இருந்து நான் பாஸ்டர்மா என்கிட்ட நடந்துக்கு விடும். எனக்கு ஒரு தாய், என்னுடைய தாய்க்கு அடுத்த தாய் தான் என் பாஸ்டர்மா. சின்ன சின்ன விஷயங்களா இருந்தாலும் கூட ஸ்டார்டிங்ல வந்திருந்தப்போ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க, இது எந்த ஒரு சின்ன விஷயம் இது செய்யக்கூடாது அப்படின்பது, செய்யக்கூடாதுமா அப்படின்னு ஒரு மகக்கிட்ட எப்படி இது பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி க்ளோஸா என்கிட்ட சொல்லுவாங்க. அதுக்காக நான் பாஸ்டர்மாக்கு நன்றி சொல்றேன். நிறைய விஷயங்கள் பாஸ்டர்மா மூலியமா நான் நிறைய கத்துக்கிட்டேன். அதுக்காக நான் ஏசப்பார்த்தா நன்றி சொல்றேன். ஏன்னா எனக்கு ஒரு நல்ல தாய் கொடுத்திருக்கிறாங்க, நல்ல ஒரு தாய் சபையை கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்காக நன்றி சொல்றேன். ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில பார்த்தா பிள்ளைங்கள் நல்லபடியா இந்த இடத்துல இந்த 4 வருஷத்துல நல்லபடியா வந்திருக்காங்க. இன்னும் வரும் காலங்கள் பிள்ளைங்க இந்த இடத்துல இன்னும் ஊழியத்துக்காக, சபைக்காக இன்னும் பிள்ளைங்க எழுமணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அதுக்காக நான் தொடர்ந்து கூடி நன்றி சொல்றேங்க. என்னோட பேரு ஜெயராணி வினேசன். நான் இந்த சபைக்கு ஒரு 15 வருஷத்துக்கு இருக்கு. ஸ்டார்டிங்ல எனக்கு சண்டேஸ்ல லீவே கிடைக்காது, அதுக்காக ஜெபம் பண்ணோம். இப்ப சண்டேஸ் லீவோட சபைக்கு ரெகுலரா வர்றதுக்கான பெருக்கள் செஞ்சுருக்காரு. 15 வருஷம் பெரிய விஷயம் தான். பிள்ளைங்க சின்ன பிள்ளைங்களா இருந்தாங்க, அவங்களுடைய வளர்ச்சி சண்டே கிளாஸ்ல இருந்து அந்த பிள்ளைங்கள கர்த்தருக்குள்ள வளர்க்கறதுக்கு இந்த சபை எனக்கு மிக பெரிய உதவியா இருந்துச்சு. அதே மாதிரி எனக்கு இந்திய தெரியாது, இங்க டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கிறதுனால இந்தியோட சேர்த்து தமிழோட சேர்த்து இந்தியும் நான் கற்றுக்கிற மாதிரி நிறைய ஆண்டவருக்கு சென்றாரு. பிள்ளைங்க இப்ப யூத் கிளாஸ்ல இருக்காங்க, ஆண்டவருக்கு வளர்றாங்கன்றதுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம். நானும் நிறைய விஷயங்கள்ல இங்க நான் ஆவிக்குரிய வளர்ந்துருக்கேன். நிறைய ஜெபம் பண்ணி நினைச்சதுக்கு அதிகமா ஆண்டவர் எனக்கு திரும்ப செஞ்சிருக்கிறாரு.
என்னோட தேவைகள் அனைத்துமே என்னுடைய ஜபத்துல அந்த செஞ்சிருக்காரு. ஆசிரமம் பத்தி சொல்லணும்னா அவங்களுமே வந்து ரொம்ப டவுன் டு எர்த். அவங்க எல்லா விஷயங்களையும் அவங்க கூட நம்ம ஷேர் பண்ண முடியும். எல்லா விஷயங்களையும் நமக்கு கைட் பண்ணுவாங்க. சபை மக்கள் இந்த சபை மாதிரி நான் எங்கேயும் பார்த்ததே இல்லை. ஒரு போலித்தனம் இல்லாம எல்லாரும் எல்லாருக்குள்ளயும் அன்பா எல்லாருக்கும் ஜபம் பண்ற மாதிரி எல்லாமே நல்லா இருக்கு. சபை சின்னதா இருக்குன்றது விஷயம் இல்ல, அது நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியில எப்படி வழி நடக்குது அந்த இதுதான் முக்கியம். அந்த விஷயத்துல நான் உண்மையிலேயே இந்த சர்ச்ல நான் ஆசிரியர் ஒரு ஃபேமிலியா இருக்கிறேன். என்னோட எல்லா துக்கமான நாட்களையும் சபை கூட நின்று ஒரு பெரிய இல்லை. நான் சொல்றேன். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. என் பேர் வந்து மகாராஜன். ஆக்சுவலி நான் ஒரு அவருடைய ஊழியக்காரன். ஒரு இடத்துல இருந்து நான் பிரிஞ்சு வரும்பொழுது சமீபத்தை பிரிஞ்சு வந்து வீட்டில் உட்காந்து ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். ஆண்டவரே, எந்த சர்ச்சுக்கு போகலாம், ஊழியம் எப்படி நின்றுமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் எனக்குள்ளார இருந்தது. ஆனா ஒரு 2-3 வாரத்துக்கு வீட்டிலே வந்து ஜெபம் பண்ணும்போது ஒரு ஆள் மூலியமா இந்த சபைக்கு போங்க அப்படிங்கிற ஒரு நோட்டு எனக்கு வந்தது. அப்போ ரிவைவல் மிஷன் அப்படிங்கிற சர்ச்சுக்கு நாங்க வந்தோம். வந்து 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இந்த 2 வருஷத்துல இந்த சர்ச்சுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் கத்துக்கிட்டது நிறைய. அதை சொல்லணும் அப்படின்னா ரொம்ப டைம் ஆகும். நிறைய காரியங்கள் கற்றுக்கிட்டோம். என்னுடைய வாழ்க்கையில ஊழியத்திலையும் நிறைய என்னுடைய மாற்றங்கள், எனக்குள்ளார இருந்த குறைகள் எல்லாம் ஊழியக்காரமா இருக்கிற ஆனா நிறைய குறைகள் இருந்தது. அதெல்லாம் சபைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம், இந்த ரிவைவல் மிஷன் சபைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதெல்லாம் எனக்கு தெரிய வந்தது. இதெல்லாம் நம்மகிட்ட இருந்திருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம். இப்படிதான் நம்ம இருக்கணும். ஊழியம் அப்படின்னா எப்படி, ஊழியம்ங்கிற எனக்கு அந்த வரம் எனக்கு கிடைச்சது. ஆனா அந்த ஊழியத்தை எப்படி நான் நடப்பிக்கணும், அந்த ஊழியத்தை எப்படி முன்னோக்கி போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரியம் அந்த ரிவைவல் மிஷன் சர்ச்சுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு அது உணர்த்துச்சு. நிறைய காரியங்கள் எனக்குள்ளார மாறுதல் வந்தது. நிறைய என் குடும்பத்திலேயே மாறுதல் வந்தது. இந்த ரிவைவல் மிஷன் சர்ச்சுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நாங்க வீட்டுக்கு போறதுக்கே எங்களுக்கு மனசு வரும். எவ்வளவு நேரம் சபையில ஊழியக்காரங்க இருக்கிறாங்களோ அவ்வளவு நேரம் இருந்து முடிஞ்சு போகும்போது கூட அப்படியே கிளம்பும். அப்புறம் பாய் சொல்லிட்டு அப்படியே நின்றுடும். போகிறதுக்கு ஒரு மனம் வராது. ஏன் அப்படின்னா அப்புறம் ஒரு இந்த சபையில ஒரு மன அமை, ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை உணர்ந்து முதல்ல சொல்றது என்ன அப்படின்னா, ஆண்டவருடைய ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சபை இந்த ரிவைவல் மிஷன். ஆண்டவர் அங்க நிறைய காரியங்கள்ல நிறைய ரூபத்துல ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தினார். நிறைய வார்த்தைகளை கர்த்தர் இந்த சபை மூலியமா எங்களுக்கு உணர்த்தினார். நிறைய பேர் ஊழியக்காரங்களா இருப்போம், ஆனா அவங்க சொல்றதுதான் சரி அப்படிங்கிற மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருந்த என் வாழ்க்கையில இந்த ரிவைவல் மிஷன் சர்ச்சுக்கு வந்த நாள்ல இருந்து அப்ப நான் பண்ணதெல்லாம் இது சரியில்லையே, எனக்குள்ளார இருந்த சுபாவங்கள் ரிவைவல் மிஷன் சர்ச்சுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் மாற்றினார். இந்த சபையில உள்ள ஒரு ஆவிக்குரிய தாய் பாஸ்டர் ராபின்சன் ஐயா இருக்கும் பொழுது எனக்கு அவரை நான் பார்த்திருக்கேன். பட் அவரு கூட என்னுடைய ஊழியம் இல்லை. ஆனா இப்போ அவங்க மனைவி ஆகிய மீனா ராபின்சன் அவங்க அம்மாக்குள்ள சேர்ந்து இந்த ஊழியம் பண்ணும் பொழுது நிறைய கத்துக்கக்கூடிய ஊழியம்னா இப்படிதான், இதுதான் கரெக்ட், இதுதான் இருக்கணும், இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற நிறைய காரியங்களை அம்மா மூலியமா அந்த சபை மூலியமா நான் கத்துக்கிட்டேன். 2வது ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இந்த சபைக்கு வந்த பிறகு நான் சொல்ல முடியாத ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் எனக்கு செய்தார். அதுல என்னுடைய பொண்ணுடைய அட்மிஷன், என்னுடைய வீட்டுடைய தேவைகள், எப்போ பார்த்தாலும் என்னுடைய நாட்கள்ல வந்து வீட்டுல இல்ல அப்படிங்கறதும் ஒரு 15ஆம் தேதிக்குள்ளார காசு இல்ல, சம்பாத்தியம் எவ்வளவு வந்தாலும் இல்லைங்க. ஆனா என்னைக்கு இந்த சபைக்கு வந்து என்னுடைய தசம பாகங்களை காணிக்கைகளை நான் ஆண்டவருடைய கரத்துல ஒப்படைச்சேன், அன்னையில இருந்து நான் மற்றவர்களுக்கு உதவி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் இந்த ரிவைவல் சர்ச் மூலமா, ரிவைவல் மிஷன் சர்ச் மூலமா எனக்கு கொடுத்தா, தேவைகளை சந்தித்தார். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன வந்து நாங்க என்ன எதிர்பார்த்தோமோ அதெல்லாம் செய்தார். என் பிள்ளைக்கு அட்மிஷன், என் வீட்டுல உள்ள காரியங்கள் எல்லாமே ஆண்டவர் படிப்படியா ஒரு மன நிம்மதி, ஒரு மன நிறைவு இந்த சபையில ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்தார். நான் அதற்காக ஆண்டவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நன்றி செலுத்துறேன். சபையில உள்ள ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு நன்றி செலுத்துறேன். முக்கியமா அம்மாவுக்காக நன்றி செலுத்துறேன். ஒரு ஆவிக்குரிய தாயை கொடுத்திருக்காரு. நான் உங்க போன்ல பேசும்போது சொல்லுவேன், அம்மா உங்ககிட்ட பேசும்பொழுது கொஞ்சம் மன நிம்மதியா இருக்கு. ஏன்னா அந்த ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை அங்க நான் உணர்ந்தேன் அவங்ககிட்ட பேசும்போது. முக்கியமா இந்த சபை என்ன, நான் நிறைய சபைகளுக்கு போயிருக்கிறேன். இந்த சபை எனக்கு கர்த்தரால் கொடுக்கப்பட்ட ஆவிக்குரிய சபை. இதெல்லாம் கர்த்தர் ஆசீர்வாதம்.
After your father's loss, has your father's desire was that कि you and your siblings should be involved in ministry. तो ministry life कैसा था? सो जैसे मेरे पिता ने प्रेयर किया, और अगर वो विश्वास के साथ प्रेयर करते हैं तो वो ज़रूर होता है। तो जैसे मैं पहले भी बताया कि वो मेरी दीदी के सर पर हाथ रख कर वो प्रेयर करते थे कि उनको एक मिशनरी बनना है, और बाय गॉड्स ग्रेस उन्होंने अपना 12th कंप्लीट किया, और उसके बाद उन्होंने बाइबल कॉलेज किया। शी ग्रेजुएटेड, और उन्होंने अपना बैचलर इन थियोलॉजी को कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे चर्चेज़ में मिनिस्ट्री किया, बहुत सारे एक्सपीरियंस को गैदर किया, और वही नहीं, उन्होंने रिवाइवल मिशन चर्च को एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह थ्रू आउट सपोर्ट किया है। वो चाहे चर्च बिल्डिंग में हो, वो वर्शिप लीडिंग में हो, वो प्रीचिंग में हो, या यूथ के बच्चों को उत्साह करना हो, इंकरेज करना हो। शी इज़ बीइंग देयर एज अ काउंसलर, एज अ मेंटर फॉर एवरीबडी। और वही नहीं, मतलब हर एक चीज़ में सहायता करना, हर एक चीज़ जो भी उन्होंने सीखा है। और डेफिनेटली पास्टर रॉबिन्सन का जो प्रेयर्स है वो डेफिनेटली उनके लाइफ में है, क्योंकि जब भी वो प्रीच करती हैं, जब भी वो मिनिस्टर करती हैं, तो वी कुड फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और हम ये फील कर पाते हैं कि डेफिनेटली दिस इज़ गॉड्स वर्क। और वही नहीं, लाइक शी गॉट मैरिड टू मिस्टर रिचर्ड, और बाय गॉड्स ग्रेस लाइक शी गॉट ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड हस्बैंड, और जो थ्रू आउट उसके मिनिस्ट्री में सपोर्ट करते हैं, और वो बोलते हैं कि और मिनिस्ट्री करो, लाइक यू आर नॉट चोजन टू डू लाइक नॉर्मल जॉब, तुम्हें मिनिस्ट्री के लिए गॉड ने चूज़ किया, तो वो उसी को करो। और वही नहीं, उसको देखकर लाइक आई गॉट द करेज टू स्टैंड इन द चर्च टू लीड द वर्शिप, क्योंकि एक टाइम था मैं लाइक आई वॉज इन्वॉल्व इन द मिनिस्ट्री बट नॉट एज मच एज शी वॉज। मैं सिर्फ ट्रांसलेशन करती थी या संडे क्लास को चलाती थी, लाइक आई वॉज देयर बट एज एन असिस्टेंट या साथ में एक सबॉर्डिनेट की तरह। बट लुकिंग हर, उसको देखकर एक करेज मिला मुझे कि आज मैं भी चर्च में खड़े होकर वर्शिप को लीड कर सकती हूँ, एंड दैट इज़ ऑल बाय गॉड्स ग्रेस। और वही नहीं, मेरे जो 2 छोटे भाई बहन हैं, दैट इज़ जेसी कैथरीन और एबेनेज़र पॉल, दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड मिनिस्टरिंग गॉड, दे हैव स्टार्टेड लीडिंग द संडे क्लास, दे हैव स्टार्टेड लीडिंग द वर्शिप इन चर्च, दे हैव स्टार्टेड प्रीचिंग। सो दैट इज़ ऑल गॉड्स ग्रेस। और जो पास्टर रॉबिन्सन ने शुरुआत में ही हमारे जीवन में बो दिया था, मतलब हम बहुत छोटे बच्चे थे, लेकिन उन्होंने वो एक सेवकाई का बीज, वो मिनिस्ट्री का जो सीड है, वो हमारे जीवन में बो दिया था, एंड नाउ दैट सीड इज़ गिविंग फ्रूट इन आवर लाइफ। और हम आई थिंक उनके प्रेयर्स की वजह से, उनके जो हार्डवर्क की वजह से, वी आर एबल टू स्टिल स्टैंड इन द मिनिस्ट्री। तो इस मोमेंट में जैसे आपके फादर ने कहा था, जैसे भी पूरी फैमिली मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व होना चाहिए, तो उस चीज़ जो फुलफिल हो रहा है आंखों के सामने, तो वो रेवरेंड मीना, दैट इज़ योर मदर, वो देख के कैसे फील करती हैं आज के दिन में? लाइक शी इज़ वेरी हैप्पी और शी इज़ वेरी थैंकफुल टू गॉड। मतलब जब आज भी हम अपने पुराने जीवन को अगर हम मुड़कर देखें, लाइक इट्स 2025, लेकिन अगर हम कुछ 17 साल अगर पीछे जाएं, तो वी वुड नेवर इमेजिन कि आज परमेश्वर हमें इतना ब्लेस्ड रखेगा। बट गॉड हैज़ मेड एवरीथिंग ब्यूटिफुल at his time, and she is very thankful to God, she is very grateful to God जो भी परमेश्वर ने उनके जीवन में किया है। क्योंकि सिर्फ बच्चों को ही नहीं, लेकिन कलसिया में भी ऐसे विश्वासियों को दिया है जो हर एक स्टेप में हेल्प करते हैं, हर एक चीज़ के लिए, मतलब बस बोलने की देरी होती है एंड देयर लाइक हाँ हम करने के लिए तैयार हैं। तो दिस इज़ प्योरली गॉड्स ग्रेस, क्योंकि ये किसी मनुष्य से अकेले नहीं हो सकता है। तो even Reverend Meena and we as a family are truly faithful and grateful to God for all the opportunity that He has given us, all the blessing that He has given us। और वही नहीं, हम Reverend Meena Robinson अपनी 2 बेटियों की शादी, मतलब मेरी शादी, मेरी दीदी की शादी बहुत ही blessing के साथ किया। And the biggest testimony is जब शादी पूरा ख़त्म हुआ and the next day जब हम बैठे सब कुछ हिसाब करने के लिए, by God's grace 1 रुपये का भी कर्ज नहीं था। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग, क्योंकि इस समय में बिना कर्ज के शादी करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन गॉड ने हमें इतना ब्लेस किया कि जब हमने चीज़ें शुरू किया, हमें से लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, बट गॉड ने उस शादी को इतना ब्लेसिंग के रूप में रखा, और बिना किसी का कर्जदार होने के लिए परमेश्वर में नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि 2009 में ही 2009 में ही मम्मी ने एक प्रॉमिस परमेश्वर से लिया था कि 1 रुपये भी किसी के सामने मुझे मांगने के लिए मजबूर मत करना। एंड टू द डेट अभी तक परमेश्वर उस प्रॉमिसेस को फुलफिल कर रहा है। तो जैसे आपने कहा था कि चर्च बिलीवर्स भी आपके लिए बहुत सपोर्टिव थे, सो आपकी फैमिली के सक्सेस में एंड इन योर सक्सेस ऑल्सो, हाउ डिड चर्च बिलीवर्स उसको सेलिब्रेट कैसे कर रहे थे?
आई थिंक वो हमारे फैमिली की तरह, मतलब कोई भी एज अ चर्च बिलीवर नहीं था. एवरीबडी, लाइक एवरी अंकल इन माई चर्च वो मेरे पिता के समान, एवरी आंटी इन माई चर्च वो मेरी माता के समान. दे वर इक्वली हैप्पी, मतलब हर एक चीज़ में क्या करना है क्या नहीं करना है. मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, लेकिन चर्च में जितने भी लाइक all the brothers in Christ वो साथ खड़े रहे, like my brother. all the girls they stood with me like my sisters. तो हर एक कदम में, हर एक खुशी में उन्होंने हमारा इक्वली साथ दिया है. तो अगर हम मुड़ के देखें तो परमेश्वर ने एक जने को हमारे परिवार से अलग किया है, लेकिन उसके बदले में परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा परिवार दिया है जिसके लिए हम कभी धन्यवाद बोलकर हम थक जाएंगे, लेकिन वी वुड बी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. सो थैंक गॉड. बट परमेश्वर का कार्य इतना बड़ा है हमारे जीवन में और वो ब्लेस करते ही जा रहे हैं. मतलब हम एक कार्य बोल रहे ख़त्म करते हैं और दूसरा कार्य हमारे जीवन में हो जाता है. दिस इज़ हाउ गॉड इज़ वर्किंग इन आवर लाइफ एंड वी आर थैंकफुल, वी आर ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, फॉर ऑल आवर चर्च बिलीवर्स, क्योंकि वो हर एक पल में हमारे साथ एक फैमिली की तरह हमारे साथ जुड़े. तो मैं ये नहीं बोलूँ कि वो हमारे चर्च बिलीवर्स हैं, आई वुड प्राउडली से कि वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं. तो हम सबको पता ही है कि आपके ब्रदर जो है एबेनेज़र पॉल, ही इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर बाइबल कॉलेज. तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो दैट इज़ ऑल्सो गॉड्स ग्रेस, क्योंकि जैसे होता है कि डॉक्टर के बच्चे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर के बच्चे को इंजीनियर बनना है, और पास्टर के बच्चे को पास्टर नहीं बनना होता यूजुअली. बट बहुत सारे हमें प्रोफेसीज़ हुए, बहुत सारे वर्ड आए हमें गॉड से कि मेरा जो भाई है एबेनेज़र पॉल, ही वुड कैरी द मिनिस्ट्री इन हिज शोल्डर. बट वी नेवर वांटेड टू फोर्स द मिनिस्ट्री ऑन हिम, क्योंकि मिनिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो तुम कभी भी फोर्सफुली नहीं कर सकते. यू कैन ओनली डू इट व्हेन यू आर विलिंग टू डू, ओनली व्हेन यू आर कमिटिंग योर सेल्फ टू गॉड. जब आपके अंदर वो समर्पण है, आपके अंदर वो इच्छा है, वो प्यास है, आप सिर्फ तभी कर पाओगे. एंड आई ऑलवेज प्रेड फॉर हिम, मतलब हमारी फैमिली लाइक वी ऑलवेज प्रेड फॉर हिम, बट हमने कभी भी उसको फोर्स नहीं किया. ही वॉज इंटरेस्टेड इन लॉट ऑफ थिंग्स. उसको होटल मैनेजमेंट करना था, उसको आर्ट करना था, बट वी सबमिटेड हिम टू गॉड. एंड हमने उसको भी ये बोला कि डू द मिनिस्ट्री only if you want to do it. And I'm very thankful to God कि आज के दिन में he is able to understand his calling and उसने अपने ही will से he chose to do the Bible college. तो all glory to God. मतलब एक पास्टर रॉबिन्सन अगर हमारे बीच में नहीं है, मैं विश्वास करती हूँ कि आने वाले दिनों में पास्टर रॉबिन्सन के रूप में वो उठकर रिवाइवल मिशन चर्च को वो उठा पाएंगे और उनकी जो भविष्यवाणी है कि वो सेवकाई को अपने कंधों पर उठाएंगे, उस शब्द को वो पूरा कर पाएँ, यही हमारी प्रार्थना रहेगी. सुनकर खुशी हुई. एंड तो आपकी थ्रू आउट लाइफ जर्नी में व्हाट मैसेज डू यू वांट टू कन्वे टू द पीपल? लाइक फैमिलीज हो सकता है, सिंगल मदर्स होते हैं लाइक योर मदर्स, और सिंगल फादर्स हो सकते हैं. सो उनके लिए आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? तो जितने लोग भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, आज हमें देख रहे हैं, आप लोगों के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि पास्टर रॉबिन्सन का जीवन, रेवरेंड मीना रॉबिन्सन का जीवन ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा टेस्टिमनी है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशा का किरण है. अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में भी कर सकता है तो वो आपके जीवन में भी कर सकता है. हो सकता है इस समय में आप अकेलेपन में हो या जिस भी परिस्थिति में हो, आपने अपने पार्टनर को खोया हो या आपने अपने पिता को खोया हो, लेकिन उस स्थान को भरने के लिए प्रभु यीशु मसीह है. कब? जब आप अपने आप को समर्पित कर देंगे. एक समय आएगा जब रेवरेंड मीना की तरह ही आप अपने जीवन में क्वेश्चन कर रहे होंगे कि क्यों परमेश्वर, क्यों आपने उठा लिया इतनी जल्दी, क्यों? अभी तो मेरा जीवन शुरू ही हुआ है. लेकिन प्रिय लोगों, ये कभी ना अपना भूलें कि परमेश्वर अपने समय पर सब कुछ सही रीति से करता है जब आप अपने आप को सरेंडर करें. तो एक ही चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ कि अपने आप को सरेंडर करें और परमेश्वर पर भरोसा करें और वो आपके लिए सभी कार्यों को पूरा करेगा. थैंक यू. तो जैसे हमने देखा था कि फ्रॉम द लाइफ ऑफ पास्टर जे रॉबिन्सन से लेकर रेवरेंड मीना के लाइफ से लेकर एंड इवन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिवाइवल मिशन चर्च में कि कैसे हम कैसे भी स्ट्रगल्स भी आए, उसको ओवरकम करना कैसा है. एंड फर्दर नॉट ओनली दैट कि उनके लाइफ से, उनके टेस्टिमनी से वी कैन सी कि वी कैन गेट अ रे ऑफ होप करके हम दे सकते हैं. तो वी नीड टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग इन फेथ so that we can overcome our struggles in life. And further, not only that, we need to trust in the Lord that He will do the miracles at the right time, as per His will. So till then, thank you all and God bless you. Praise Lord. என்னுடைய பேர் மீனா ராபின்சன், பாஸ்டர் ராபின்ஸோடைய மனைவி. இந்த நாளில் இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. இந்நாட்களில் சில அனுபவங்களை, என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சில அனுபவங்களை உங்கள் மத்தியில் ஆண்டு நாம் மகிமைக்காக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். 1992 ஆண்டு பாஸ்டர் ராபின்ஸோட என்னுடைய திருமணமானது.
திருமணமாய் சில வருஷங்கள் நார்மலான எல்லாரையும் போல் ஒரு நார்மலான வாழ்க்கை நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். அந்நாட்களில் அவர் ஊழியத்தில் இல்லை, வேலை செய்து கொண்டே ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக நானும் இருந்தோம். அப்படியே நாங்கள் ஒரு சபைக்கு ஒரு விசுவாசியாக நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். நாட்கள் போக போக பாஸ்டருடைய உற்சாகத்தை பார்த்து நாங்கள் போய்கொண்ட அந்த சபையிலேயே அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டராக அவங்கள ஏற்றுக்கொண்டாங்க. அந்த நாளில் அன்னைக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சந்தோஷம் எனக்குள்ள இருந்தது. அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டருடைய மனைவி என்று சொல்வதிலே எனக்கு ஒரு மிக்க மகிழ்ச்சி. ஊழியக்காரன்றது ஸ்தானம் எனக்கு அந்த நாளில் கிடச்சிது, அந்த மகிமை எனக்கு கிடைத்தது. அது மட்டுமல்ல, அப்படியே அந்த ஊழியத்தை செய்து கொண்டே எங்களால் முடிஞ்ச கிடைக்கிற ஊழியங்களை செய்து கொண்டே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். சில வருஷங்கள் அப்படியே போய் கொண்டிருந்தது. பிள்ளைகள் பிறந்தாங்க, குடும்பம் நல்ல சந்தோஷமாக நார்மலாக போய் கொண்டிருந்தது. திடீரென்று 1996 என்று அந்த டைமில் நாங்கள் முதல் முறையாக தனிப்பட்ட முறையில் தனிமையாக நாங்கள் ஊழியத்தை ஆரம்பிக்க ஆண்டு அந்த பாரத்தை கொடுத்தார். அந்த ஊழிய ஆரம்பத்தில் எடுத்த உடனே எங்களுக்கு மிகவும் எல்லாமே வாய்ப்பாக அமைக்கவில்லை. ஆனாலும் ஒன்றுமில்லாத சூழ்நிலையிலும் ஒரு பாசிட்டிவான திங்கிங்கோட கர்த்தர் அழைத்தார், அவர் நடத்துவார் என்ற நம்பிக்கையில் நான் என் கணவன் அந்த ஊழிய யாத்திரையை தொடங்கினோம். 2 பிள்ளைகளோடு. பல கஷ்டங்களை நாங்கள் சந்தித்தாலும் அந்த கஷ்டங்களெல்லாம் எங்களை சோர்வுக்குள் ஆக்காமல் நாங்கள் வசனத்தினால் எங்களை தேற்றிக்கொண்டு ஆத்மா பாரத்தோடு சில ஏரியாக்கள் அந்த ஊழியத்துக்கு செய்து கொண்டு இருந்தோம். அந்த ஊழியத்தில் நான் கற்றுக்கொண்ட பல காரியங்கள், என் கணவரை வைத்து நான் நிறைய காரியங்கள் நான் கற்றுக்கொண்டேன். அந்நாட்களில் அதை எனக்கு பெருசாக தோணாமல் இருந்தாலும் இந்நாட்களில் அதெல்லாம் நினைவு கூறும் பொழுது பெரிதான நிறைய ரகசியங்களை, அதாவது வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து கொண்டே நார்மலாக நாங்கள் பேசிக்கொண்டே நிறைய வார்த்தைகளை கர்த்தருடைய வசனத்தை கொண்டு என்னை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நடத்தினதை இப்போ நான் அதை உணர முடிகிறது. என்னுடைய வாழ்க்கையில் அதெல்லாம் ரொம்ப பயன்படுகிறதுனால அதை நான் உணர்கிறேன். அது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அந்நாட்களில் இப்படியாக நான் ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருந்தோம். எனக்கு பெரிய வித்தியாசமான ஒரு அழைப்பு என்ற உணர்வு எனக்கு இல்லாமல் இருந்தாலும் என்னுடைய கணவருக்கு நான் சப்போர்ட்டாக இருக்கிறேன்னு சொல்லி, தோளோட தோள் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி எல்லா இடத்துலையும் நான் போக டைமிங்கில் அவருக்கு எல்லாவற்றிலும் அந்த ஊழியத்தில் நான் உதவி செய்ய கர்த்தர் ஏதோ ஒரு கோணத்தில் என்னெடுத்து பயன்படுத்துவதில் நான் காண முடிந்தது. அது மட்டுமல்ல, பல பிரான்ச்சஸ்களை நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். ஆண்டோடைய கிருபையினால் வசீர் பண்ணுற ஊழியங்களை நாங்கள் சொல்லப்போனால் அது ஒரு மகத்துவமான ஒரு ஊழியம், பயங்கரமான ஒரு ஊழியம், நினச்சி பார்க்காத ஒரு ஊழியம். அதாவது யதார்த்தமாக அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் விசிட்டிங் போய்ட்டு அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு சில நபர்கள் எங்கள் சபைக்கு வந்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்க மூலமாக அந்த இடத்துல போய் விசிட்டிங் போக போக அந்த ஏரியா கொடுத்த ஒரு பாரம், அந்த அங்கே இருக்கிற ஆத்மாக்களுக்கு கொடுத்த ஒரு பாரம் கர்த்தருடைய தாசனுக்குள்ளே இருந்தபடினாலே தொடர்ந்து அந்த காரியத்தை நாங்கள் செய்ய ஆரம்பித்தோம். அந்த நபர் தான் எங்களை அந்த இடத்துல எங்களை கைட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கும் எங்களை கொண்டு போய் செல்ல, அவங்களோட சந்திக்க வைக்க, அவங்களோட ஊழியத்தை செய்ய வழிவாசல் திறந்து வைக்க அந்த தம்பியை ஆண்டு அந்த நபரை கர்த்தர் பயன்படுத்தினார். அது மட்டுமல்ல, அந்த காரியம் செய்து கொண்டு அப்படியே சில நாட்கள் போய்கொண்டே இருக்கிறது. திடீர்னு ஒரு நாள் இப்படியாக தான் கர்த்தருடைய தாசன் அந்த இடத்துல விசிட்டிங் போகும்பொழுது, தம்பி நான் வருகிறேன், நான் இன்னைக்கு அந்த இடத்துல ஊழியத்தை சரி ஓகே நம்ம வரலான்னு சொல்லி பேசிக்கொண்டாங்க. ஆனால் அந்த இடத்துல போகும்பொழுது அந்த நபரை காணவில்லை. மிகவும் துக்கத்தோடு வேதனையோடு, ஆண்டவரை நீங்கள் அழைச்சிங்கப்பா, ஆனால் இந்த இடத்துல நான் இன்றைக்கி யார் வீட்டையும் நான் போக முடியலையே என்ற சூழ்நிலையோடு மிகவும் வெட்ஸாகி கோபத்தோடு அதை டென்ஷனோடு பஸ்ஸில் உட்காந்தாச்சு. இனி நான் அந்த ஏரியாவுக்கு நான் வரவே மாட்டேன் அப்படின்னு மாம்சத்தில் ஒரு எண்ணத்தில் அந்த முடிவு எடுத்துக்கொண்டு பஸ்ஸில் உட்காந்துருக்காங்க. பஸ்ஸில் இருக்கும்பொழுது ஆவியான தெளிவாய் பேசுகிறார், இந்த ஏரியாவை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன், இந்த ஏரியாவை நீ விடக்கூடாது, இந்த இடத்துல என்னுடைய சபையை நீ கட்டுவாய் என்று அந்த வார்த்தையை கர்த்தருடைய தாசன் பிடித்து கொண்டு யார் வராங்களோ இல்லை, யார் உதவி செய்கிறாங்களோ இல்லையோ தொடர்ந்து போய் அந்த இடத்துல ஒரு சபையை ஸ்தாபிக்கிற வரலாம் கர்த்தருடைய தாசன் அந்த இடத்துல இந்த ஓய்வு பெறவில்லை. அந்நாட்களை பார்க்கும்பொழுது அந்த இடத்துல ஒரு சபை சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சபை ஸ்தாபிக்கப்படுது. அந்த சபை முழுது ஆத்துமாக்கள் நிறைய அநேக ஆண்டு அறியாத மக்களெல்லாம் கஷ்டத்தில், பாவத்தில், வியாதியில் இருக்கிற மக்களெல்லாம் விடுதலை பெற்று கர்த்தருடைய நாமத்தை ஏற்றுக்கொண்ட விசுவாசிக்க ஆரம்பித்தாங்க. அந்த ஊழியம் அப்படியாக நடந்தது. அது மட்டுமல்ல, ஜாங்கீர்பூர் என்ற ஊரில் அந்த இடத்துலையும் நாங்கள் கேள்விப்பட்டு நாங்கள் போனோம். அதாவது பாஸ்டருக்கு எப்படின்னா சிலர்கிட்ட கேட்பாங்க, எங்கே தமிழ் மக்கள் கிடைப்பாங்க, எங்கே தமிழ் கூட்டம் இருக்கும், எங்கே தமிழ் ஜனங்க இருப்பாங்கன்னு. அவங்களுக்குள்ள கர்த்தருடைய சுவிசேஷத்தை சொல்ல அவருக்குள்ள ஒரு பெரிய ஒரு தாகம், அந்த மக்களுக்கு ஒரு பெரிய அக்கறை அவருக்குள்ளே இருந்தது. அதனால் அவரை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்கள்கிட்ட கேட்டு, உங்கள் ஏரியாவில் எங்கேயாவது இப்படி மக்கள் இருந்தால் எனக்கு கொண்டு போங்கன்னு சொல்லி அப்படி தான் நாங்கள் ஒவ்வொரு ஏரியாவும் நாங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி போனோம். அப்படி ஜாங்கீர்பூர் ஒரு ஏரியா, அங்கே பார்க்க போனால் அந்நகர்கள்
அப்படிப்பட்ட சகோதரிகள் வாழ்ந்த தமிழ் அன்னக சகோதரிகள் இருந்தாங்க. அவங்கள பற்றி கேள்விப்பட்டு நாங்கள் போய் அங்கேயும் சில மாதங்கள் அவங்க மத்தியில் ஊழியத்தை செய்தோம், சுவிசேஷம் சொன்னோம். சிலருக்கு கர்த்தருடைய நாமத்தை ஜெபித்து அவங்களுக்கு சமாதானத்தை சந்தோஷத்தையும் கர்த்தர் நாமத்தின் நிமித்தம் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் கர்த்தர் தன்னுடைய ஊழியக்காரரை பயன்படுத்தினார். அது சில நாட்களுக்கு பிறகு ரொம்ப தூரமாக இருந்தபடினாலே வேறு ஊழியக்காரர் கொடுத்தோம். அப்படியாக பல ஊழியங்களே நான் சொல்ல முடியும். அது மட்டுமல்ல, தயர்ப்பூர் நந்தநகர் தயர்ப்பூர் என்ற ஊரில் குஷ்டரோகி மத்தியில், அதாவது எலப்பர்சி மினிஸ்ட்ரி, அந்த இடத்துல போயிட்டு அங்கே நாங்கள் ஊழியத்தை செய்தோம். அங்கே இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் மிகவும் வாஞ்சியோட தாகத்தோடு அன்பாங்களை ஏற்றுக்கொண்டு அவங்க மத்தியில் இருந்த அந்த அன்பை நாங்கள் பார்க்க முடிந்தது. இப்படியாக ஒரு நாள் நானும் போயிருந்தேன். என்னுடைய 3வது பிள்ளை அப்போ தான் பிறந்து சில மாதத்தின் குழந்தையாவை அவளை எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஏரியாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு முறை நான் ஊழியக்காரோட போயிருக்கேன். ஒரு வீட்டில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம், அவன் பிள்ளை தூங்கிட்டா. அப்போ உடனே அந்த வீட்டுக்காரர் சொன்னாங்க, ரொம்ப நேரம் கையில் வச்சுருக்கீங்க, படுக்க வைங்க அப்படின்னு. அப்போ நான் எனக்கு மனசில் சொல்ல முடியாமல் தானா ஒரு ஐயத்தனம் இருந்தது, எப்படி படுக்கிறது, பிள்ளையை எப்படி படுக்க வைக்கிறது அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த கர்த்தருடைய தாசன் பாஸ்டர் அந்த குழந்தைய வாங்கி அவங்க படுக்கிற அந்த படுக்கையில் அவரை படுக்க வச்சு அதை பார்த்து நான் அசந்து போயிட்டேன். ஒரு சின்ன அச்சம் எனக்குள்ள ஆழத்தில் இருந்தாலும் ஒரு அசந்து போன ஒரு காரியம். பிறகு அது கர்த்தருடைய தாசன் விசுவாசத்தின்படி ஒன்றுமே இல்லை, பிள்ளை ஆரோக்கியமாக நல்லா இருந்தால் நாங்களும் நல்லா இருந்தோம். அந்த ஊழியங்கள் வளர்ந்து பல ஆத்துமாக்கள் ஞாசனான் எடுக்க முடியாது கர்த்தர் அந்த இடத்துல ஒரு எழுப்புதலை கொண்டு வந்தார். இப்படியாக நாட்களில் எங்களுடைய ஊழியங்கள்லாம் போய் கொண்டது மிகவும் சந்தோஷமாக பல ஊழியங்களை ஆரம்பித்து சபை ஊழியங்கள், சில்ட்ரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி, யூத் மினிஸ்ட்ரி, அவுட்ரீச் மினிஸ்ட்ரி, இப்படி பல காரியங்கள் எல்லாம் செய்து கொண்டு எங்களோட வாழ்க்கை அப்படியே பிஸியாகி கொண்டது. ஊழியம் என்று திருமணமாகி சில ஆண்டுகளுக்குள்ளே நான் ஊழியத்தில் இறங்கி விட்டோம். ஊழியம்தான் எங்களுடைய வாழ்க்கையாக இருந்தது. அப்படி இன்பமான ஒரு சந்தோஷமான ஒரு குடும்பமாக, ஊழியக்கார குடும்பமாக நாங்கள் திகழ்ந்து வந்த நாட்களிலே சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 2008 என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய துக்கம் எங்களுடைய குடும்பத்தை நெருங்கினது. ஒரு இருள் எங்களை சூழ்ந்து கொண்டது. கர்த்தருடைய தாசன் நினையாத நேரத்தை, எதிர்பாராத நேரத்தை, நாங்கள் எப்போவுமே கற்பனை கூடி பார்க்காத சூழ்நிலையில் கர்த்தருடைய தாசன் உலகத்தை விட்டு குடும்பத்தை விட்டு கர்த்தர் சமூகத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். அந்த நாட்களை சொல்ல போனால் இன்னமும் எங்களுக்கு மிகவும் ஒரு துக்கம் எங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது. ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷனில் நாங்கள் வந்த சந்தோஷமாக பிள்ளைகளோட கணவன் மனைவியாக நாங்கள் சேர்ந்து ஊழியம், எங்கள் வீடு குடும்பம் ஊழியம்னு சொல்லி அப்படி இருந்த ஒரு குடும்பத்தில் திடீர் ஒன்று கண்ணீர் என்ற சூழ்நிலை வந்தது. வெறுமையாக தனிமையாக்கப்பட்டு தனிமரமாய் நிற்கப்பட்ட என்னை பிள்ளைகளோடு 4 பிள்ளைகளோடு எந்த ஆதரவும் இல்லாமல் கண்ணீரின் மத்தியில் தனித்தோடப்பட்ட இந்த சூழ்நிலையில் கர்த்தர் எங்களை தாங்கி கொண்டார். கர்த்தர் நல்லவர், இன்னமும் எங்களை ஆதரிக்கிறார். அந்த நாட்களிலே அந்த துக்கம் எங்களை வரும்பொழுதெல்லாம் சோர்ந்து போகும்போதெல்லாம் வெகு சீக்கிரமாக நாங்கள் ரிக்கவர் ஆகிற ஆண்டவர் தன்னுடைய அன்பின் காலத்தை எங்களை தாங்கி கொண்டார். கிட்டத்தட்ட ஓராண்டு, அதாவது 1.5 ஆண்டு நாங்கள் கஷ்டப்பட்டோம். நானும் பிள்ளைங்களும் அவரை மிஸ் பண்ணி, பிள்ளைங்க ஒரு பக்கம் கேட்க டேடி எப்போ வருவாங்க, நான் அவரை தேடிக்கொண்டு எப்போ, ஏன்னா எங்களுக்கு பழக்கமே இல்லை. அப்படி அவரோடு சேர்ந்து நாங்கள் ஊழியத்தில் இருந்த அப்படின்னா திடீர் தனித்து விடப்பட்ட உடனே எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியல, பிள்ளைங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல. எப்போவுமே என்கிட்ட கேள்வி கேட்கும் போதெல்லாம் என் மனசு உடைஞ்சு அவங்களுக்கு பதில் கொடுக்க முடியாமல் சூழ்நிலையில் இருந்து வாழ்ந்து கொண்டதும். ஆனால் கர்த்தர் எங்களை அந்த நாளில் அன்பாக அருமையாக ரொம்ப அழகாக எங்களை தாங்கி கொண்டார். அந்த துக்கத்திலிருந்து மீண்டு வர கர்த்தர் கிருபை செய்தார். 2 ஆண்டு கழிந்த பிறகு கர்த்தர் எங்களுக்கு பலத்தை கொடுத்தார். அவரோடு இருந்த ஊழிய நாட்களில் நான் கற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு காரியமும் ஆவியானார் என்னை அற்புதமாக எனக்கு நினைப்பூட்டி அந்த நாளில் நான் எப்படியெல்லாம் அந்த ஊழியத்தை செய்யணும்னு சொல்லி எனக்கு ஆண்டவர் பலத்தை கொடுத்தார். அது மட்டுமல்ல, அவர் மரிக்க கொஞ்ச மாதத்துக்கு முன்னாடி அன்பாக சந்தோஷமாக ஒரு ஊழியத்துக்கு கிளம்பும்போது எப்போவுமே காலையில் போகும்போது என்னை ஆசீர்வதிச்சுட்டு போவார். என்னுடைய ஊழியம் 40% தான், மீதி இருக்கிற 60% ஊழியம் உன்னுடையது என்று சொல்லி. அப்போ நான் அது ரொம்ப நான் தனியாக இருந்து செய்வேன், நானும் என் பிள்ளையும் தனியாக இருந்து செய்வோம் என்று நாங்கள் எப்போவுமே நினச்சி கூட பார்க்கல. அவரும் இருப்பார், நாங்களும் அவரோட சேர்ந்து குடும்பமாக செயல்படுவோம் அப்படின்னு நினச்சி அந்த காரியத்தில் நான் ஏமாற்றம் அடைந்தேன். ஆனாலும் ஆண்டவர் நல்லவர். என்னை தனிமையாக இருந்தாலும் உன்னால் இனி முடியாதுன்னு சொல்லி ஆண்டவர் என்னை விட்டு விடலை. உன்னால் தான் முடியும், உன்னை கொண்டு நான் பெரிய காரியங்களை செய்வேன்னு சொல்லி ஆண்டவர் என்னை கிருபையாக தாங்கி கொண்டார். அப்பொழுது என் கவனம் சொன்ன அந்த வார்த்தையெல்லாம் எனக்கு அடிக்கடி ஞாபகம் வந்தது. அந்த ஞாபகம் வரும்பொழுது இந்த ஊழியத்தை எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம கட்டின அந்த ஊழியத்தை நம்ம கண்ணீரிலேயே அது கரைந்து போய் விடக்கூடாது என்று சொல்லி மறுபடியும் அந்த வார்த்தையின்படி நான் என்னை
பலப்படுத்தி கொண்டு கர்த்தருடைய ஊழியத்துக்கு என்னை அர்ப்பணித்தேன். மறுபடியும் இந்த ஊழியத்தை கட்டி எழுப்ப கர்த்தர் கிருபை செய்தார், கர்த்தர் ஞானத்தை கொடுத்தார், பலத்தை கொடுத்தார். அவருடைய மகிமை எங்களுக்குள்ளே இறங்கினது. சின்ன பிள்ளைகளை பார்த்து கொண்டு அவங்க வளர்த்தி கொண்டு இந்த ஊழியத்தை இப்படியெல்லாம் அவர் செஞ்சார், அதை அப்படியே நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டேன். எந்தெந்த இடத்துல அவர் என்னென்ன செய்தார், எந்தெந்த ஆத்மாவோட எந்த இடத்துல எப்படி பண்ணுவார்னு சொல்லி அதெல்லாம் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு அப்படியே நான் கடந்து வந்தேன். கர்த்தர் என்னை அற்புதமாக நடத்தி திடப்படுத்தி கொண்டு வந்தார். இதுக்கு இடையில ஒரு கஷ்டம் வரல நான் சொல்ல முடியாது. பல கஷ்டங்கள் அதுக்கு பிறகு நிறையா வந்தது. பிள்ளைங்களோட வாழ்க்கையில், அவங்களோட படிப்பு வாழ்க்கையில், என்னுடைய வாழ்க்கையில், ஹெல்த்து, இப்படி வீடு பிரச்சனைகள், ஃபைனான்ஸ் காரியங்கள், எல்லா கஷ்டங்கள் வந்தாலும் கூட ஆண்டவர் எங்களை அற்புதமாக நடத்த மூழ்கி போக விடலை, எங்களை சோர்ந்து போக விடலை. அதிசயமாக தன்னோட அன்பின் கரத்தினால் எங்களை தாங்கி கொண்டார். அப்பொழுது நான் புரிந்து கொண்டேன், கர்த்தர் அழைத்தார், அவர் உண்மையில் அவர் நடத்துவார்னு சொல்லி இன்னும் நாங்கள் தைரியமாக இந்த ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ இந்த அவர் கடந்து போய் 17 ஆண்டுகள் 17 ஆண்டுகள் இமைப்புல கண்ணை மூடி திறகுக்குள்ள அந்த நாட்டில் போன மாதிரி எங்களுக்கு தோணுது. அந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் எங்களை தன் அன்பினால் எங்களை மூடி அவர் இல்லை, அதாவது என்னுடைய கணவர் இல்லை, என் பிள்ளைகளுக்கு தகப்பன் இல்லைங்கிற அந்த குறை தெரியாத அளவுக்கு ஆண்டவர் அந்த இடத்துல வந்து நிறைந்து ஒரு தகப்பனாக, ஒரு கணவனாக, ஒரு நல்ல நண்பனாக இருந்து எங்களை கரம் பிடித்து அவரும் இந்த ஊழியத்தில் எங்களோட செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார். ஆகவே தான் இம்மட்டும் நான் நிற்க நிர்மூலமாகாது இருப்பது அந்த தேவனுடைய கிருபை தான். நான் இன்னைக்கு ஆணித்தரமாக சொல்ல முடியும், ஆண்டவர் எங்களோடு இருக்கிறார். என்னுடைய கணவர் எடுபட்டு போனாலும், என் பிள்ளைகளுடைய தகப்பன் போனாலும், பரம தகப்பன் அவர் கிறிஸ்து என்னோடு இருக்கிறார், என் பிள்ளைகளோடு இருக்கிறார். இன்றைக்கு பார்ப்போம் என்றால் அந்த 2008 இந்த சூழ்நிலைக்கு இன்னைக்கு இருக்க சூழ்நிலைக்கு நான் அதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது வானத்துக்கும் பூமிக்கும் வித்தியாசம் உள்ள ஒரு வித்தியாசத்தை நான் பார்க்க முடியுது. ஆனால் இப்படியெல்லாம் ஒரு நாட்களில் எழும்பி நானும் பிள்ளைங்களுமெல்லாம் எழும்பி இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காகி ஊழியத்தை நடத்தும் என்று நாங்கள் நினச்சி பார்க்கல. அந்த நாட்களில் நினச்சோம் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, இனி ஒன்றுமே இல்லை நினச்சோம். ஆனால் கர்த்தர் எங்களோட நினைவுகளை தவறாக மாற்றி அவருடைய நினைவுகளை எங்களுக்குள்ள வைத்து இன்றைக்கு அந்த ஊழியம் இன்னைக்கும் நடக்க ஆண்டவர் கிருபை செய்திருக்கிறார். அந்த ஆண்டவர் நல்லவர். ஆகவே பிரியமானவர்களே, உங்கள் வாழ்க்கையில் கூட கஷ்டங்கள் கவலைகள் வந்திருக்கலாம், இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வந்திருக்கலாம், இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்திருக்கலாம். ஆனால் நான் ஊழியக்காரர் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால், சோர்ந்து போகாதீங்க பிரியமானவர்களே. அவரோட வார்த்தை பிடித்துக் கொள்ளுங்க. அவர் உங்களை அழைச்சார்டார், நிச்சயமாக நடத்துவார். அவர் ஒருபோதும் உங்களை வெட்கப்பட்டு போகவே மாட்டார். எந்த அளவு எவ்வளோ பிரச்சனை தலைக்கு மேலே வந்தாலும் அது எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் ஹேண்டில் பண்ணி உங்களை அற்புதமாக நடத்துவதில் கர்த்தர் உங்களுக்கு நடத்துவார்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சாட்சி. அதில் 100க்கு 100 நான் சாட்சியாக இருக்கிறேன். ஏன்னா என்னோடய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் செய்த அநேக நன்மைகள் இன்றைக்கி என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் பார்க்க போனேன். என் பிள்ளைங்க, மருமக்கமார்கள், அடியார், சபை மெம்பர்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் சேர்ந்து இந்த ஊழியத்தை செய்கிறோம். எங்களை எல்லாருக்குள்ளே என்னென்னா இன்னமும் அந்த உணர்வு, பாஸ்டர் இருந்தால் இப்படி செய்வார், அவர் இருந்தால் இப்படி சொல்லுவார், அவர் இப்படி செய்வார், அதுதான் இன்னமும் அவர் போயிட்டார் என்ற அந்த உணர்வு எங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார். எங்கேயும் இருக்கார் அந்த உணர்வு. அவருடைய கற்றுக் கொடுத்த காரியங்கள், அவருடைய கொடுத்த எல்லா அனுபவங்கள் இன்றைக்கி நாங்கள் அதை வந்து அப்ளை பண்ணுறோம். எங்களோட வாழ்க்கையில், எங்களோட ஊழியத்தில் அப்ளை பண்ணுறோம். சபை விசுவாசிங்க இன்னமும் மிஸ் பண்ணாலும் அவருடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்ற முயற்சி எடுக்கிறாங்க. கர்த்தர் அவங்களுக்கு உதவி செஞ்சு கொண்டிருக்கிறார். இன்றைக்கும் கர்த்தர் பல விசுவாசிகளை, பழைய விசுவாசிகள், அவரோடு இந்த நாட்களில் இருந்த விசுவாசிகளும் புதிதாக வந்த விசுவாசிங்க கூட பாஸ்டர் குறித்து அவர் செஞ்ச ஊழியங்களை, இப்போ நடக்கிற ஊழியங்களை பார்த்து அதிசயப்பட்டு ஆச்சரியப்படுறாங்க, எப்படி இது நடக்கிறது என்று. உண்மையாக கர்த்தர் இந்த ஊழியத்தில் இருக்கிறார் என்று அவங்க ஒரு சாட்சி சொல்கிறாங்க. அதுக்கு நான் நன்றி சொல்லுகிறேன். இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் தகுதி இல்லை. ஆண்டவர் எங்களோட வாழ்க்கையை மறுபடியும் புதுப்பித்து எல்லாரும் முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லி முற்றுப்புள்ளி வைத்த இடத்துல அந்த இடத்த ஆண்டவர் புது தொடக்கத்தை வைத்தார். இன்றைக்கி எங்கள் ஊழியம் ஒரு புது தொடக்கத்தோடு, புதிய எதிர்பார்ப்போடு, புதிய நம்பிக்கையோடு, புதிய ஆத்மா பாரத்தோடு போய்கொண்டிருக்கிறது. பிரியமானவர்களே, உங்களிடத்துல எங்கள் இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து வேண்டுகோள், எங்களோட ஊழியத்திற்காக, பிள்ளைகளுக்காக, அடையாளுக்கு இன்னும் ஜபத்தில் தாங்குங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. உங்களுடைய ஜபத்தின் நிமித்தம் இன்னும் கர்த்தர் வருகை மட்டும் எங்களுடைய உயிர் எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற மட்டும் இந்த ஊழியத்தில் உண்மையை உத்தமாக நேர்மையாக நடக்க எங்கள் குடும்பத்தை நாங்கள் சமர்ப்பித்திருக்கிறோம். உங்களுடைய ஜபம் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். நான் விசுவாசிக்கிறேன், நீங்கள் எங்களை ஜபத்தில் தாங்குவீங்க என்று சொல்லி சொல்லுவேன். இதற்காக கர்த்தருக்கு நன்றி, உங்களுக்கும் நன்றி.